लुक अभी तक कोई खास क्लियर रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन जो पंजाब पुलिस कह रही है कि वहाँ से कोई इंसास राइफल चोरी हुई थी और उससे ये इंसिडेंट रिलेटेड है। क्या ये रनिंग एमॉक का इंसिडेंट है या और कोई मैल कंटेंट है जिसने ये किया है, इसके बारे में अभी कोई डिटेल्स औपचारिक तौर पे, आधिकारिक तौर पे आर्मी ने रिवील नहीं किए हैं। आई वुड रादर वेट कि वो इसके ऊपर कोई स्टेटमेंट दें तो हम लोग क्लैरिटी से कुछ कह सकेंगे। बट ऑन द फेस ऑफ इट ये कोई दुखद घटना लग रही है। डज नॉट सीम टू बी एज ऑफ नाउ अ टेररिस्ट इंसिडेंट, बट लाइक आई सेड वील हैव टू वेट एंड वील हैव टू वॉच। अगर अंदर की घटना है तो it is sad, but sometimes these incidents do take place. There are maladjusted लोग होते हैं कभी और रन अमॉक हो जाते हैं लोग कभी, तो ऐसा इंसिडेंट ज़रूर कभी कभार हो जाते हैं। Very rare, but they do happen, and it is sad when they do. But we'll rather wait for the army to come out with some authentic details or ऑफिशियल डिटेल्स, तभी कुछ कहा जा सकता। लुक अभी तक कोई खास क्लियर रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन जो पंजाब पुलिस कह रही है कि वहाँ से कोई इंसास राइफल चोरी हुई थी और उससे ये इंसिडेंट रिलेटेड है। क्या ये रनिंग एमॉक का इंसिडेंट है या और कोई मैल कंटेंट है जिसने ये किया है, इसके बारे में अभी कोई डिटेल्स औपचारिक तौर पे, आधिकारिक तौर पे आर्मी ने रिवील नहीं किए हैं। आई वुड रादर वेट कि वो इसके ऊपर कोई स्टेटमेंट दें तो हम लोग क्लैरिटी से कुछ कह सकेंगे। बट ऑन द फेस ऑफ इट ये कोई दुखद घटना लग रही है। डज नॉट सीम टू बी एज ऑफ नाउ अ टेररिस्ट इंसिडेंट, बट लाइक आई सेड वील हैव टू वेट एंड वील हैव टू वॉच। अगर अंदर की घटना है तो it is sad, but sometimes these incidents do take place. There are maladjusted लोग होते हैं कभी और रन अमॉक हो जाते हैं लोग कभी, तो ऐसा इंसिडेंट ज़रूर कभी कभार हो जाते हैं। Very rare, but they do happen, and it is sad when they do. But we'll rather wait for the army to come out with some authentic details or ऑफिशियल डिटेल्स, तभी कुछ कहा जा सके। लेकिन दुखद घटना है, ये अंदरूनी ही घटना है। कुछ एक सिपाहियों के बीच में आपसी झड़प के कारण हुआ है। एक सिपाही ने दूसरे सिपाहियों को गोली चलाई है या किसी और ने गोली चलाई है, जिसकी अभी तफ्तीश होनी बाकी है। जो खबर पूरी नहीं आई है, पुलिस भी वेरिफिकेशन कर रही है, आर्मी भी वेरिफिकेशन कर रही है, और वहाँ सारे स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए गए हैं। आम तौर पे ये जो आपस में झड़पें होती है ना, आपस में जो फाइट होती है, ये स्ट्रेस बहुत ज़्यादा फौज में, क्योंकि देखिए फौज अलग अलग जगह में रहते हैं, परिवार से दूर रहते हैं और सालों बदी मिल नहीं पाते हैं कभी कभी परिवारों के साथ, तो उसके साथ उनके अंदर कुड़तन पैदा हो जाती है। फिर आपस में भी छोटी मोटी बातें जो हैं वो बढ़ती जाती हैं, तो वो भी प्रॉब्लम हो जाता है। कभी कभी बड़े साहब ने जो है झिड़क दिया या छुट्टी से रोक दिया, वो भी गुस्से का कारण हो जाता है। और मैंने ये PhD का जो है रिसर्च किया है, अगर आप देखें इसमें मैंने मेरे साथ कल चीमा थे जिन्होंने मेरे नीचे PhD की है, उसके अनुसार खास कारण जो है, मेजर कारण ये है स्ट्रेस का है, जिसके कारण ये झड़पें होती हैं। और ये झड़पें फौज में नहीं, फौज में भी, BSF में भी, ITBP में भी, CRPF में, सब में होती हैं। लेकिन अभी जो है इनके ऊपर साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट करने के बाद आम तौर पे इनकी जो घटना बहुत कम हो गई है। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਜਦੋਂ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਤਣਾਅ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ, ਵਧ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਪਡੇਟ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਿਲਟਰੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ
फायरिंग और फायरिंग ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਿਟੇਲ ਮੰਗੀ ਹੈ ਬਕਾਇਦਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਸਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਸਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਬਠਿੰਡਾ ਆਰਮੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਭਰਾ ਮਾਰੂ ਜੰਗ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ। ਜਸਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਜਦੋਂ ਆਰਮੀ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਮੀ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਿਵਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਇਨਵੋਲਵ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਸਲੂਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਲਾਈਨ ਆਫ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾਈ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਟਰੀਸਾਈਡ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਕੇਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜਿਆ ਹੈ ਹਲੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਹੈਗਾ। ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ, ਕੋਰਟ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡੈਥ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦੀ FIR ਜਿਹੜੀ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ, ਇੱਕ ਕੋਰਟ ਇਨਕੁਆਇਰੀ, ਪਹਿਲੇ ਕੋਰਟ ਇਨਕੁਐਸਟ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਕੋਰਟ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੋਰਲ ਕਿਉਂ ਡਾਊਨ ਸੀ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮਾਂਡ ਫੇਲਿਅਰ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਕਿਆ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹਨ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਿਨ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕਾਰਨ ਕਿਉਂ ਸੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਇੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਤਿਆਤ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੀ ਜਸਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਕਰੀਅਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਅਜਿਹੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਜਦੋਂ ਵਾਪਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਸਟ੍ਰੈਸ ਲੈਵਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਕਰੀਅਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਲੰਮੇ ਵਕਤ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੇਂਜਿਸ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਆਏ ਨੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਰੂਟੀਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟੈਨਸ਼ਨ ਔਰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਹਾਂ, ਮੇਰਾ 40 ਸਾਲ ਦਾ ਕਰੀਅਰ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਸਟ੍ਰੈਸ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਹਰਕਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਟ੍ਰੈਸ ਲੈਵਲ ਐਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਮਾਂਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮੋਰਲ, ਅਫਸਰ, JCOs ਔਰ ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮੋਰਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟੌਪ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਵਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਫਸਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, JCOs ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਮਾਂਡਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕਮਾਂਡਰ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਡਿਊਟੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮੋਰਲ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਰੱਖਾਂ। ਬੜੀ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤਾਂ ਬੜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਬੜੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਥੋੜਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਹਰਕਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹਾਇਰ ਕਮਾਂਡਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਫ ਦ ਸੋਸਾਇਟੀ ਹੈ ਔਰ ਬਾਈ ਦ ਸੋਸਾਇਟੀ ਹੈ ਜੀ, ਐਂਡ ਫॉर ਦ ਸੋਸਾਇਟੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਿੰਸ ਇਹ ਆਫ ਦ ਸੋਸਾਇਟੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਲੈਵਲ ਬਾਹਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਵਾਨ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਡਾਊਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ
ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਲੈਵਲ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਜਸਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, 4 ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਨ ਡਿਊਟੀ ਸੀਗੇ ਔਰ ਹਾਂਜੀ। ਆਰਟਿਲਰੀ ਦੇ ਜਵਾਨ ਸੀਗੇ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਅਜਿਹੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋਏ। ਕੋਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਰੀਜ਼ਨ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਸ ਏਰੀਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ, ਬੜਾ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਜਵਾਨ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆ, ਰਿਫਰੈਸ਼ਮੈਂਟ ਲਈ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਰੀਜ਼ਨ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਫਸਰਸ ਮੈਸ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੇ। ਜੀ। ਉੱਥੇ ਜਵਾਨ ਕੋਈ ਰੈਸਟ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇੱਕ ਇਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਜਿੱਥੇ ਜੀ ਆਫਸਰਸ ਜਿਹੜਾ ਡਾਈਨ ਇਨ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਡਿਊਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਲੈਵਲ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੀੜਾ ਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਵਾਨ ਜਾਂ ਜੇਸੀਓ ਜਾਂ ਅਫਸਰ ਜਦ ਕੀੜਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਫਸਰ ਮੈਸ ਦੇ ਉੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਰਾਮ ਪ੍ਰਸਤੀ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀਗਾ। ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਸਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਸ ਏਰੀਆ ਇਹ ਸਿਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹਥਿਆਰ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜਵਾਨ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ, ਔਰ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰਿਫਰੈਸ਼ਮੈਂਟ ਲਈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਲਈ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹਥਿਆਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਵਲਨਰੇਬਿਲਟੀ ਕਿੰਨੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਾ ਹੈ ਔਰ ਸੋ ਐਂਡ ਸੋ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਟਾਰਗੇਟ, ਸੋ ਮੈਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਵਲਨਰੇਬਿਲਟੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਈਟ। ਆਫਸਰਸ ਮੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇਸੀਓਜ਼ ਮੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਐਨਸੀਓਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਲੱਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਐਨਸੀਓਜ਼ ਕਲੱਬ ਜੀ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਜਵਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਥੇ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਥਿਆਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਮਾਂਡਰ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਕੋਈ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। तो वो ये नहीं हैगा कि वो वल्नरेबल हो जाता, कुछ हो जाता है। ये इस चीज ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਫੌਜ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਾਣੀ ਪੈਣੀ। ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਤਿਆਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿਸਟਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਜਿਸਲੇ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਿਸਟਲ ਥੋੜੀ ਨਾ ਨਾਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੈ ਜੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜੇਸੀਓਜ਼ ਨੇ, ਆਫਸਰਸ ਨੇ, ਦੇ ਆਰ ਲਾਈਕ ਅ ਫੈਮਿਲੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਉਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਵਲਨਰੇਬਿਲਿਟੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਵੈਸਟੀ ਗਾਰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਉਸ ਏਰੀਆ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੈੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਰਮਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਈ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸ ਹਵਲਦਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਾਈਫਲ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਯਕਲਖਤ ਸੀਆਈਏ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਗਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹਥਿਆਰ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਜੀ। ਜਸਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ 4 ਜਵਾਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਨ ਡਿਊਟੀ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਢਲੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਤਲਾਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਰਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਰਿਵਾਰ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈਗਾ ਛੋਟਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪੈਥੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰੀਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ, ਔਰ ਅਗਰ ਲੇਡੀ ਅਗਰ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬਾਕੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਲੇਡੀ ਨੂੰ
ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਜੇਸੀਓ ਅਫਸਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਵਾਨ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਬੋਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਫਿਰ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਫਲਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਲੈਂਡ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਮਿਲਟਰੀ ਆਰਡਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਿਲਟਰੀ ਕੰਟਿੰਜੈਂਟ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਸਲਾਮੀ ਦਿੰਦਾ ਉੱਥੇ, ਔਰ ਰੀਸਲੇਇੰਗ ਵਗੈरह पूरा प्रोसीजर होता है। अमूमन अगर किसी जवान की डेथ होए या बाकी भी ऑफिसर्स जैसे किसी भी यूनिट एकदम वो उन्होंने दे घर दे नाल कॉन्टैक्ट करती है, जिन्ने भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे ने वो क्लर्क उत्थे आंदा है, सारे जितने भी चीज़ां भरनियां होंदियां ना डॉक्यूमेंट्स दे विच, ताकि इन्हां दी पेंशन जिहड़ी है वो बहाल हो जाए जी ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। और अगर कोई उसी रेजिमेंट ਦੀ ਕੋਈ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਉਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੀਓ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਾਈਫ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਗਰ ਉਹ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹਨ ਉੱਥੇ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਸਤੇ, ਉसी तरह फौज ਉਹ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਸਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਰਿਟਾਇਰਡ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਸਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ।